هاد المشروع ديال هاد السيده الايفواريه وخاوي ما عندها والو، ما كانت كتبيع حتى شي حاجه، وبفضل هاد الدراري البروجي تحرك مزيان ولات كتدخل. وفاش سمعت الفكره قلت حتى انا خاصني نعاونهم. حنا اي مشروع نعاونوها وتربح حتى هي. بدينا بالطبالي، حطينا الكراسه، نقلنا الماتشات على التلفازه، علقنا الدرابو المغربي، ستفنا التقديه اللي جبنا، وبدينا نوجدوا لي روبا ديال الكليان. لي بلا واجدين دابا. وي على رسول الله لونس بو مونجي اون اتون فوز افي. هالفلوس بدات كتدخل. تيقول لها باننا غادي نخدموا معاك فابور، ندم مع السيده. جميل زوين امبيكابل عجبو. هذا مغربي مساهم بغى يخلص باش ينجح البروجي. انا معاهم. تبارك الله عليك. الصحة الصحة. وزيد ساتيسفير؟ وي ساتيسفير. تبارك الله على الشيف ديالنا. الله يحفظك. الشيف خدام كيدير لي ساندويتش، داكشي نقي ديالو بصح. زعما انس طروجات عاديه، طروجات ديال بصح الحمد لله. ها هو الباربيكيو، الشوا تا هو موجود. وانس العقد خلات ماشي ديالو غيعطيها ليها هي. انا فرحان بزاف حيت جيت نسيبورتي المغرب في لاكان، تلقيت راسي داير واحد لاكتيفيتي اللي ما عمري حلمت نديرها، اللي هو نعاونوا هاد السيده مسكين. شوف سبحان الله هاد السيده كيفاش الرزق جات لعندها بسبب كاس افريقيا، بسبب مشجعين مغاربه جاو على المنتخب ديالهم، تصدقوا معاونينها ودايرين معاها واحد الخير. ربي كبير وكيشوف اي واحد، والرزق ديالك غيجي حتى لعندك بلا ما تيأس بلا ما تقلق، كلشي مكتبو لك الله. Ah, attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est quoi le concept? C'est une histoire extraordinaire qui m'a mis les larmes aux yeux, je vous le dis sincèrement. Vous avez été plusieurs à mentionner pour que j'en parle, je vous en remercie et je vais le faire avec plaisir. Ça s'est passé il y a quelques jours en Côte d'Ivoire, il y a des supporters marocains qui sont là-bas pour soutenir leur équipe. Ils ont décidé de faire une bonne action. Regardez ce qu'ils ont fait. Cette dame que vous voyez, elle est ivoirienne, elle a un restaurant. Et ces supporters marocains, ils ont décidé de l'aider à faire la vitrine, l'aider à faire à manger, des brochettes, du poisson, des sandwichs, toutes formes de choses. Ils l'ont aidé à attirer des clients, à faire le service, tout ce qu'on peut imaginer dans un restaurant. Parce que dans un restaurant, vous le savez, il y a toujours besoin d'aide. Ils ont travaillé, ils ont transpiré. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait tout ça gratuitement, par bonté du cœur. La femme, elle a gagné de l'argent. Elle a voulu les payer. Elle a insisté. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé l'argent. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'avaient pas besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Ils ont refusé parce que leur but premier était d'aider cette dame de bon cœur, sans rien avoir en retour. La générosité, c'est pas donner beaucoup, mais donner avec un cœur généreux. Cette dame, ce geste, se faire aider par des inconnus, je suis sûr qu'elle ne l'oubliera jamais. Et que eux seront récompensés 1000 fois. J'en suis sûr. Bravo à ces frères marocains, c'est un bel exemple de gentillesse et d'amour. Voir la générosité comme ça dépasser les frontières, c'est juste incroyable. Vous voyez, l'Afrique, c'est ça. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'elle m'a plu. Encore merci à ceux qui m'ont mentionné. Vous m'avez fait découvrir une magnifique histoire, une très belle leçon de vie. Pour les autres, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me mentionner. Je le répète, je suis là entièrement à votre service. Que pensez-vous de ce geste? T'as déjà été généreux envers quelqu'un que tu connaissais pas? Dis-moi ce que t'en penses. Laisse ta message. اقول لك ان المغاربه هنا بيتعاملوا معامله الملوك، يعني اغلب الشعب الايفواري ما بقاش لابس التيشيرتات بتاعه منتخب كوت ديفوار، لا لابسين تيشيرتات منتخب المغرب. واعتقد ان اللي هيقابل المغرب هيعاني معاناه شديده جدا، لان حتى من خلال اللي احنا شفناه في ملعب لوران بوكو، الملعب اللي بيبتعد عن مقر اقامه منتخبنا الوطني ايضا مده لا تتخطى الثلث ساعه، وهو ملعب مسمى على اسم اسطوره كوت ديفوار السابق لوران بوكو، ثاني الهدافين التاريخيين للكان ب 14 هدف، بعد طبعا صامويل ايتو ب 18 هدف. لكن الكل بيخشى مواجهه المغاربه في الوقت الحالي، لان الايفواريين بعدما انتهت نتيجه لقاء المغرب وزامبيا بتفوق المغاربه وتاهل منتخب كوت ديفوار، اصبح الشعب الايفواري يعني بيتعاطف مع المغاربه بشكل لا تتخيله. واي مغربي يعني يمكن احنا حتى اول ما جينا فندق
فندق الاقامه كانوا جايين يحضنونا ويسلموا علينا على اننا مغاربه، لكن قلنا لهم احنا من مصر، فالوضع اختلف شويه، كانوا بيهزروا معانا. لكن اي مغربي هنا عايز اقول لك بيقفوا ويسقفوا له وبيحتفوا احتفاء شديد جدا بالمنتخب المغربي بعد ما كان الايفواريين عايشين على اعصابهم. لا تتخيل في وقت لقاء المغرب وزامبيا كان المغاربه قاعدين بهدوء اعصاب شديد جدا، لان حتى في حاله التعادل كانوا بيتابعوا نتيجه اللقاء الاخر ما بين الكونغو وتنزانيا، وكانت النتيجه تؤدي الى تصدر اسود الاطلسي للمجموعه السادسه. لكن كوت ديفوار او هذا المشروع ديال هاد السيده الايفواريه وخاوي ما عندها والو، ما كانت كتبيع حتى شي حاجه، وبفضل هاد الدراري البروجي تحرك مزيان ولات كتدخل. وفاش سمعت الفكره قلت حتى انا خاصني نعاونهم. حنا اي مشروع نعاونوها وتربح حتى هي. بدينا بالطبالي، حطينا الكراسه، نقلنا الماتشات على التلفازه، علقنا الدرابو المغربي، ستفنا التقديه اللي جبنا، وبدينا نوجدوا لي روبا ديال الكليان. لي بلا واجدين دابا. وي على رسول الله لونس دو مونجي اون اتون فوزافي. هالفلوس بدات كتدخل. تيقول لها باننا غادي نخدموا معاك فابور دمعت السيده. جميل زوين امبيكابل عجبو. هذا مغربي مساهم بغى يخلص باش ينجح البروجي. انا معاهم. تبارك الله عليك. الصحه الصحه. وزيد ساتيسفير؟ وي ساتيسفير. تبارك الله على الشيف ديالنا. الله يحفظك. الشاف خدام كيدير لي ساندويتش داكشي نقي ديالو بصح. زعما اناس طروجات عاديه، طروجات ديال طروجات ديال بصح الحمد لله. ها هو الباربيكيو، الشوا تا هو موجود. وانس العقد خلات ماشي ديالو غيعطيها ليها هي. انا فرحان بزاف حيت جيت نسيبورتي المغرب في لاكان، تلقيت راسي داير واحد لاكتيفيتي اللي ما عمري حلمت نديرها، اللي هو نعاونوا هاد السيده مسكين. شوف سبحان الله هاد السيده كيفاش الرزق جات لعندها بسبب كاس افريقيا، بسبب مشجعين مغاربه جاو على المنتخب ديالهم، تصدقوا معاونينها ودايرين معاها واحد الخير. ربي كبير وكيشوف اي واحد، والرزق ديالك غيجي حتى لعندك، بلا ما تيأس بلا ما تتقلق، كلشي مكتبوا لك الله. ماذا يحدث؟ المغرب يمغرب العالم، المغرب يمغرب كوتيفوار، المغرب مغرب من قبل قطر، المغرب مغرب العالم. مين ما بيحبش المغرب؟ مين ما بيهتفش للمغرب؟ مين ما بيرفعش راية المغرب؟ مين ما بيحبش الملك؟ مين ما بيحبش الشعب المغربي؟ مين ما بيحبش المغاربة؟ مين ما بيحبش الأكل المغربي؟ مين ما بيحبش الزي المغربي؟ مين ما بيحبش الغنى المغربي؟ مين ما بيحبش طيبة الشعب وخفة دم الشعب المغربي؟ مين ما بيحبش المغاربة؟ قولوا لنا بس يا عالم. المغرب يمغرب العالم. المغرب كل ما يروح في بطولة، كل ما يروح في مناسبة رياضية فنية ثقافية، حتى في القرآن المغرب ناجح تبارك الله ما شاء الله، وخمسة وخميسة في عين أي حد يحسده. المغرب في قلوب العالم، المغرب في قلوب العالم. أمريكان بيحبوا المغرب، فرنسيين بيحبوا المغرب، أسبان بيحبوا المغرب، عرب بيحبوا المغرب، مصريين بيعشقوا المغرب، مغاربة بيعشقوا وطنهم، موريتانيين بيحبوا المغرب، إيفواريين بيحبوا المغرب. كل شيء في العالم في الدنيا بيتكلم وبيتنفس مغربي. التمغريب بالصح. شوفوا الحالة اللي عملوها الناس اللي راحوا كوتيفوار، شوفوا الحالة اللي المؤثرين وبتوع السوشيال ميديا عملوها في كوتيفوار. حببوا الإيفواريين وحببوا كل الأفارقة في المغرب. مين ما بيحبش المغرب؟ السنغاليين بيحبوا المغرب، في مالي بيحبوا المغرب، جنوب إفريقيا بيحبوا المغرب، كل العالم بيحب المغرب. ليه؟ عايزين نسأل نفسنا النهاردة ليه بيحبوا المغرب وليه بيحبوا المغاربة؟ المغاربة هي الصورة الحقيقية للمغرب. التمغريب في دمهم، الحاجة ديالهم في دمهم، التراث ديالهم في دمهم، اللباس ديالهم في دمهم، الماكلة ديالهم في دمهم. بيحبوا أوطانهم بجد، يفدوا أوطانهم بجد. الغزاوة في عز الحرب بيحبوا المغاربة، بيفرحوا لفرح المغرب، بيزعلوا لزعل المغاربة. لما حصل الزلزال العالم كله زعل لزعلهم، والنهاردة كل العالم بيفرح لفرحهم. إذا كانوا في كاس العالم في قطر كل العالم فرح، كل العرب فرحوا، كل الناس فرحت. إذا النهاردة في كاس أمم إفريقيا
كل العرب بيتفرجوا على المغرب، كل العرب ماسكين رايات المغرب، كل العرب بيهتفوا باسم المغرب، كل العرب والأفارقة وفي العالم حافظين النشيد الوطني المغربي. انت متخيل الحالة اللي عاملها المغرب في العالم؟ يا جماعة المغرب ماشيين صح، المغاربة ناس مهضومين تحبهم أول ما تشوفهم، أول ما تقابلهم. المغاربة ثقافة، تاريخ، حضارة، رقي، تقدم. المغاربة هم المغاربة فين ما راحوا. المغاربة بنحبكم يا المغاربة، المغاربة انتوا في دمنا. المغاربة كلنا نفسنا نكون مغاربة، والله كلنا نفسنا نتعلم من المغاربة، كلنا نفسنا نكون المغرب. والمغرب، المغرب يا جماعة كبير بأبطاله، بشبابه، بناسه، بعلمائه، بنسائه، بأدبائه. المغرب وصل لدرجة من الحب والعشق في قلوب العالم، في قلوب البشر، في قلوب البشرية لم يصل إليها شعب في العالم، لم يصل إليها شعب في العالم. تحية ليكم، تحية للمغاربة في مكانه، تحية لكل المغاربة داخل أرض الوطن، خارج أرض الوطن، في أي حتة من أنحاء العالم. انتوا المثال الحقيقي للمغاربة، انتم اللي خليتوا الناس تحب المغرب، انتوا اللي خليتوا الناس تحب تيجي المغرب، انتوا اللي خليتوا الناس تحب ثقافتكم، تحب اغانيكم، تحب فرحتكم، تحب كل شيء فيكم. المغاربة فعلا، المغاربة عالم، المغاربة عالم، وفعلا ملكوا العالم، والله ملكتوا قلوب العالم. تحية لكل المغاربة، وألف مليون مبروك الصعود، ومليون ألف فرحة يا رب لمغربنا الحبيب. تحياتي من مصري مغربي يعشق قم ويعشق تراب هذا الوطن. الله، الوطن، الملك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تبخلوش علينا بدعمكم بلايك، واللي مازال ما مشتركش معنا ما يبخلش علينا بالاشتراك، يدخل بالاشتراك معنا في القناة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.